Hey Mark, how are you? I'm fine. So we start book number 3. The Snow Queen. Снежная королева. Ганс Христиан Андерсен. Да, поздравляю. Третью книгу. Вторую мы уже закончили. Так, это еще у нас уровень номер 1. Но ничего. Ну, эта книга состоит из нескольких stories, да? Например, сегодня мы начинаем читать историю номер 1. Окей, давай. Story 1. In one big town lived two poor children. Their names were Kay and Gerda. They had a large garden full of Roses. They were not brother and sister, but they loved each other very much. Скажи еще раз each other. Each other. Не, смотри, вот это, скажи other. Вот у тебя нет the. The. Хорошо. Окей, хорошо. Very much. Can the Snow Queen come in here? Asked the girl one day. Окей. Так, ты помнишь, да, что мы отмечаем слова, которые мы не знаем, оранжевым цветом? Only let her try. Only let her try. Что такое try? Пусть только попробует. Да, пусть попробует. Только не так, пусть только попробует, а пусть попробует. Пусть только попробует. То есть, said the boy. I'll put her on the stove and she'll melt. Вот Melt melt ты не растает. ты знаешь, окей, melt это таять. Я просто понимаю, что это. Да, melt это таять. Ну тогда напиши melt, что melt это таять. Ну, не... Stove. Stove, да. Stove, что такое, знаешь? Плита, печь, где готовят. One evening, when little Kay was at home, he climbed On a on chair. a chair and looked out the window. One of the snowflakes. Snowflakes это, помнишь? Snowflakes, little snow. Не помнишь? Нет. Ты раньше любил эту песню. Хлопья, снежные хлопья. Snow это снег, flakes это хлопья. Снежные хлопья, которые падают. Was Larger. than the others, Yes. and it became larger and larger. Till at last it became the figure of a woman Dressed. Of a woman dressed in a long white dress. Her dress was made of a million little flakes. Flakes это факела. She was beautiful but made of ice, and her eyes were made of ice too. Вот смотри, Марк, ты одинаково произносишь ice и eyes. Ice. Да, молодец. Ice лед, eyes глаза. And were shining like bright stars. И светили, как яркие звезды, да? She nodded. Nodded. Это новое слово. Давай карандашом, Марк. Понятно. Nodded, это она кивнула. She nodded. She nodded toward the window. And waved her hand. The little Помахала своей рукой. The little boy got afraid and ran from the window. Run это как? Не run, а ran. Ran from the window.
Run это бегать, а ran это убежал или побежал в прошедшем времени. Then spring came. And the children there again Не were, а were. Were. Okay. were again in the garden. Kay and Gerda Held. Подожди. Held это от слова hold. Мы изучали в предыдущей книге. Держать. Это в прошедшем времени. Держали each other, друг друга. each other by the hand and kissed the rose. Не kissed, а kissed. Kissed Да. the roses. One day, Kay and Gerda sat looking at the pictures of animals and birds in a big book. Suddenly, Kay cried out, "Oh, there is something in my heart." In my heart. Что такое heart? Сердце. А я вот смотрю мультики, там вроде как оно в глаз типа попало. Ну, Марк, ты знаешь, что в мультиках и фильмах не всегда делают так, как в книгах, поэтому лучше книги читать. Так, something in my heart, что-то в моем сердце. Дальше. I feel such a pain. Что такое pain? Я чувствую боль. Pain это боль. Hurt это было. Hurt это причинять боль, а pain это боль. Да. And soon after that he Said, "There is something in my eye." Значит, это тоже. Да. Gerda put her arm around his neck and Не looked, а looked. into his eye, but she did not see anything. "I think it is gone." She said. It's gone, это значит, я думаю, что оно ушло, да, или оно улетело, или пропало. But it was not gone. Но оно не пропало. It was one of the bits. Укус. Bit это укус. Of the magic mirror. Магического зеркала. Это какое-то зеркало, которое, если ты в него посмотришь, то там будет вообще противоположный ты. Okay. Which made everything beautiful and kind. Что? Seem ugly and evil. Казалось. Seem это казаться. Ugly. Что это значит? Ужасный. Ужасный. Evil злым. Evil. Не evil, а evil. Poor little Kay also received. Что такое receive? I don't know. Получать. Получила a small piece of... No, read English. Read. Of that mirror in his heart. Which very Quickly. quickly became a piece of ice and made his heart cold and Evil. evil. "Why are you crying?" said he. "It makes your face ugly." "Oh, see," he cried suddenly. "Their roses are ugly." Their roses are ugly. And he Pulled off. Pulled off это значит сорвал несколько роз. When Kay saw that Gerda got frightened, испугалась. He laughed. Он засмеялся. And ran away from her. After that time, his games become evil and even cruel. Cruel это, как сказать, жестокие. То есть его игры стали злыми и даже жестокими. It was a bit of glass in his eye. Was the bit of glass in his eyes. Кстати, bit это в данном случае нет, не укус, это маленький кусочек, сынок. Я неправильно сказал. A bit of ice. Знаешь, говорят, a little bit, немного. So bit of glass это маленький кусочек стекла в глазу, and a piece of ice in his heart.
И кусочек чего? Льда. Льда в сердце. That made him like this. Like this. Который сделал его таким. Да? He was even cruel to Gerda, who loved him with all her heart. Всем своим сердцем. Эта фраза with all her heart, это дословно с всем ее сердцем. One day when he was playing in a big square, he saw a very large Sledge. Что такое sledge? I don't know. Sledge это сани. Сани. Помнишь, на санях там катались? It was white. It was white and a white cup. The sledge And in it sat a woman in white fur coat. and a white cup. The Sledge drove round the square and then it went away. Kay's little sledge followed it. Что такое follow? Следовать. Fur это мех, ты знаешь. Меховая, что? Меховое пальто, да? И вообще, да, fur coat это шуба. Kay cried out loudly. But nobody heard him when the snow Fell fell. upon him. Тоже ты не знаешь. Fell, падать, упал, upon, на него. And the sledge drove on and on. И сани поехали прямо и прямо. Дальше. Suddenly, the large sledge stopped and Не stopped, а stopped. stopped, and the person in it Stood up. Что такое stand up? Это вставать. Вставать вверх. А stood up это встал. То есть в прошедшем времени. The fur and the cap, which were made of snow, Fell off. Bless you. off, and he saw a lady tall and white. It was the Snow Queen. She Seated. Okay. Kay in her sledge and kissed him. The kiss was colder than ice. It went to his It heart. went to his heart. Okay. Kay Felt. Почувствовал. От слова feel в прошедшем felt. У нас здесь много слов в прошедшем времени. Уже это начинается прошедшее время. Ну ладно. Felt as if he was dying. Как будто он умирал. But only... For a moment. На минуту, на секунду. He felt quite well again. And did not Notice, замечать. the cold around him. Так, давай сейчас паузу сделаем и потом дочитаем, хорошо? Так, мы продолжаем читать первую главу. Столько новых слов. Now I Mustn't. mustn't. Это очень по-британски. В Америке так не говорят mustn't, а в Америке... Что, кстати, значит mustn't? Не должен. Must это должен, Нет. must not не должен. Но в Америке говорят doesn't have to. Doesn't have to. Окей. Now I doesn't have to give you more kisses. Громче, ничего не слышно. Now I mustn't give you more kisses, said the Snow Queen, or I can kiss you today. Death. To death. Я могу тебя зацеловать до смерти. Death это смерть. Угу. Ну, не до смерти зацеловать, а в смысле поцеловать, и он умрет. Окей. Дальше. Kay looked at her and saw what That. she was. Не what. That. Was. Ну, that.
That she was very beautiful. She smiled to him all the time and Flew. 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 Знаешь, что такое flew? Нет. Это от глагола fly. Fly — летать, а flew — летел. То есть, или она улетала выше, higher and higher with him Below them. upon a black cloud. На черном облаке. They flew over над woods, над lakes, над seas and lands. Over — это над. The wolves Howled and and the wind roared. Смотри, вот эта фраза, видишь, даже ее выделили жирным. Below them the wolves howled and the wind roared. Это значит, а там снизу где-то далеко внизу, выли волки и бушевал ветер. Wind. Ну, roar — это howl, потому что это, видишь, как фраза. Угу, дальше. Above them the full moon that was shining, and so Kay spent the long winter night, and in the morning he slept at the feet of the Snow Queen. He slept at the feet of the Snow Queen. Так, сейчас. Я сейчас посмотрю, где у нас. Сейчас. Вот фломастер. Смотри. Во-первых. Надеюсь, мы не будем это переводить, это огромное. Конечно, будем. А ради чего мы все это делаем? Просто так, что ли? Тогда даже сразу Ради видео. переводить. Death — смерть. Смотри, slept — спал. Я знаю, что такое умирать. Flew — хорошо, это не умирать, это смерть. Умирать — to die. То есть это другое слово. Все равно я знаю. Марк, это отлично, что ты знаешь. Чем больше ты знаешь, тем лучше. Итак, давай сейчас повторим слова новые, которые здесь были. Смотри, stove — это плита, melt — таять, snowflakes — Хлопья снежные. снежные хлопья, nod — кивать, wave — махать, held — это прошедшее слово. Кстати, ran тоже бегал или бежал, held — додержал, heart — сердце, pain — боль, it is gone — ушел, ушла, seem — казаться, evil — злой, receive — получать, получил, pull off — что такое? Вырывать или тянуть. Pull — это тянуть. Дальше. Got frightened — испугался. Ну, get frightened — это испугаться. Потом bit — это кусочек маленький. Cruel — жестокий. Sledge — сани. Okay. With all her heart — всем своим сердцем. Fur coat — For coat. it's a very, very warm coat that people get and dress in winter when it's very, very cold. Шуба. Yes. Follow. Follow — это следовать. Но, кстати, follower. Follower — это подписчик еще. Например, привет, подписчики, hello, followers. Да, подписывайтесь. Fell — это прошедшее время от слова fall — падать. Ты заметил, вот есть глаголы как fall, например, I fall — это я падаю сейчас, I fell — это я упал, I run — это я бегаю сейчас, I ran — это я бегал, да? И то же самое stood, видишь, Марк? Stand up — это вставать, а stood up — Это встал. встал, правильно. Felt — это чувствовал, feel — это чувствовать, а felt — чувствовал. Notice — замечать, death — смерть, flew от глагола to fly в прошедшем времени. Например, we flew to Moscow. Мы летали в Москву. И slept — это от глагола sleep. Например, well, I slept well last night. Я спал вчера хорошо. Ну что,
Попробуем. Давай вместе попробуем перевести. Да? Что я не могу. Да. In one big town lived two poor children. Ты, например, будешь будем по эпизодам. Хорошо. In one big town lived two poor children. В одном большом городе жили два бедных детей. Мальчика. Двое детей, да, бедных детей. Their names were Kay and Gerda. Их имена... Кстати, ее Герда или Джерда? Я сам не уверен. Джерда, наверное. Джерда? Может, Герда. Герда. Герда, окей. Их имена были... Кай и Герда. They had a large garden full of roses. И, кстати, напишите в комментариях, если как произносится Герда или Джерда, потому что даже мы не знаем. They had a large garden full of roses. У них есть большой сад, полный розами. They were not brothers and sisters, but they loved each other very much. У них не было братьев и сестер, но Нет, они не были братом и сестрой, но они любили друг друга очень сильно. Can the Snow Queen come in here? Asked the girl one day. Может ли прийти снежная королева сюда? Спросила девочка один день. Однажды. Only let her try, said the boy. Пусть только попробует. Да. I'll put her on the stove and she will melt. Ну да, кстати, он правда так сказал. Только пусть попробует. I will put her on the stove. Я ее поставлю на плиту, and she will melt. И она растает. One evening, when little Kay was at home, he climbed on a chair and looked on out. Марк, переводи. Ты же уже читала. Он залазит на стул. Однажды вечером, когда маленький Кей был дома, он залез на стул и посмотрел в окно. One of the snowflakes was larger than the others. Один из хлопьев снежных был larger than the others. Был больше, чем другие. And it became, и он стал larger and larger, и он стал больше и больше, till at last, пока наконец, it became the figure of a woman dressed. Фигурой в форме женщины, dressed in a long white dress. Надетая в длинную белую платье, да? Например, с миллионами, как вот здесь, да? Это была сама снежная королева. Страшная картина. Her dress was made of a million little flakes. Ее платье было как миллионы маленьких снежинок. Снежинок для хлопьев. She was beautiful but made of ice. Она была beautiful, красивая, но сделана из льда. And her eyes were made of ice. И ее глаза были сделаны из льда. Two, также. Да. Yes. And were shining like bright stars. И они сверкали как яркие звезды. She nodded. Она кивнула toward the window. В сторону окна и помахала своей рукой. The little boy got afraid and ran from the window. Маленький мальчик got испугался и ran away. И убежал. Да, вот это так произошло. Да. Then spring came, and the children were again in the garden. Затем пришла весна и children were in the garden. Опять в саду. Дети были в саду. Kay and Gerda held each other by the hand and kissed the roses. Кай и Герда помогали, держали друг друга by the hand, за руку
и целовали розы. розы. Ой, она же колючая. Ну, они целовали, наверное, Лепестки. лепестки роз. One day, Kai and Gerda sat looking at the pictures of animals and birds in a big book. Однажды Кай и Герда сидели и смотрели на картинки животных и птиц в Кстати, интересно, почему про бабушку большой... ничего не говорится. Ну, Даже именно это бабушка во второй главе, наверное. В большой книге, да? Большой книги. Suddenly, Kai cried out, "Oh, there is something in my heart. I feel such a pain." О, что-то Что-то болит. в сердце. Что-то в моем сердце. Я чувствую боль. And soon after that he said, а потом он сказал, "There is something in my eye." Что-то в моем глазу. Yeah, Gerda put her arm around his neck and looked into his eye. Она Положила руку на его neck на его шею и посмотрела его глаз. but she didn't see Но она anything. ничего не увидела. I think it's gone, he said. Я думаю, оно ушло. Да. But it was not gone. It was one of the beats in the magic mirror. Но оно не не ушло. ушло. Это был один кусочек Магического зеркала. which made everything beautiful and kind. Оно делало Все красивое и доброе seem ugly and evil. Превращало в Ужасное и злое. Вау, я не знал. Poor little Kai also received a small piece of that mirror in his heart. Бедный маленький Кай Также получил маленький кусочек этого зеркала в своем сердце, which was very quickly became a piece of ice and made his heart cold and evil. И это очень быстро сделало, стало кусочком льда и сделала his heart cold and evil, not kind. И ужасным. No, not kind. Злым. Yes. Why are you crying? Почему ты плачешь? It makes your face ugly. Oh, see. Это делает твое лицо ужасным. Oh, see. Смотри. Смотри. He cried suddenly. Он внезапно закричал. Their roses are ugly. Эти розы ужасные. And he pulled off some roses. Он сказал, эти розы... что он типа смотрел, и ему казалось, что это все злое и некрасивое. А на самом деле нет. Да. And he pulled off these roses. И он вырвал эти Да. When Kai saw that Gerda got frightened, he laughed and ran. Ha 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 ha. He said like, ha 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 ha. Окей, когда он увидел, что она frightened, испугалась, he laughed, он засмеялся и убежал from her, от нее. After that time, his games became evil and even cruel. После этого его games became evil. Его игры стали злыми и даже жестокими. It was the bit of glass in his eye and a piece of ice in his heart that made him like this. Это был маленький кусочек стекла в его глазу и маленький кусочек льда в его сердце, и это делало его таким. Молодец. He was even cruel to Gerda. Он даже был каким? Жестоким к Герде, who loved him with all her heart, которая любила его всем сердцем. One day when he was playing in a big square, однажды он играл на большой площади, he saw a very little sledge. И он saw это от глагола see в прошедшем времени. Нам нужно будет... Он увидел очень большие сани. Сани. It was white. Они были белые, и в них сидела woman in white fur coat. Сидела женщина
в белой шубе and white cap. и корона. Ну да, белой шляпе или короне, да, короне. Но корона по-другому. Ну ладно. The sledge drove round the square. Сани поехали round the square, вокруг площади. And when it went away, Kai's little sledge followed it. И когда они уехали, Kai's little sledge, маленькие сани Кая, последовали за ними. Followed. Не знаю, может быть, магически сами последовали. Kai cried out loudly. Кай закричал громко, loudly. Но никто не услышал Слышал его. When the snow fell upon him. Когда снег окружил его, падал на него. на него. And the sledge drove on and on. А сани продолжали ехать вперед и вперед. On and on. Это значит вперед и вперед. Suddenly, the large sledge stopped the person and stood up. Внезапно большие сани остановились. и человек в них stood up. Stand up. Stood up. Встал. The fur and the cap, which were made of snow, fell off, and he saw a lady, tall and white. Внезапно the fur, мех, and the cap, и корона, which were made of snow, которые были сделаны из снега, fell off, отпали, and he saw, и он увидел леди высокую и белую. Молодец. Она It was это snow. была снежная королева. Стоп. Спасибо, Марк, молодец. На этом останавливаемся. Мы читаем, это уже 20 минут. Нет, 15. А теперь давай доделаем до конца перевод. Итак, she seated Kai in her sledge. Она посадила Кая в свои сани and и kissed him. поцеловала его. The kiss was colder than ice. Он этот поцелуй усилил. Нет, был холоднее, чем лед. лед. It went to his heart. И он Дошел до сердца. Kai felt as if he was dying. Он почувствовал, боль, как будто он умирает. Только на секунду. But only for a moment. Soon he felt quite well again and did not notice the cold around him. А потом он почувствовал нормально и не заметил, холод вокруг себя, да. Now I must not give you more kisses, said the Snow Queen. А теперь я не должна больше поцелуев, сказала снежная королева. Или я могу поцеловать тебя так, что ты умрешь, да, до смерти. Kai looked at her and saw that she was very beautiful. Кай посмотрел на нее и увидел, что она очень красивая. She smiled to him. Он подумал, что она красивая потому, что он вот это зеркало, да? Наверное, не потому знаю. Что если по-логически он смотрит на красивое, это некрасиво. А если некрасивое, то красивое. Абсолютно верно, да. Окей. She smiled at him all the time. Она улыбалась на него все время. And flew higher and higher upon a black cloud. Выше и выше с ним, with him, на черном облаке. They flew over woods and lakes. Лесами, озерами, over seas and lands, над морями и землями. Below them the wolves howled and the wind roared. Под ними они слышали, как волки выли, и ветер рычал. Above them, над ними, the full moon was shining. Над ними вся луна, полная луна светила. And so the Kai spent the long winter night, провел длинную зимнюю ночь и
На утро он Спал. спал в... At the feet. Вот это feet. Ноги. В ногах у снежной королевы. Вау. Да, это было сложно, да? Да. А знаешь, почему было сложно текст? Во-первых, потому что много новых слов. Ты видишь, сколько слов много. Во-вторых, здесь, в этом тексте, уже используется прошедшее время, да? Помнишь, в предыдущей главе мы читали, там было только go, а здесь уже saw, fell, stood up и так далее. Slept, flew, felt и так далее. Я уже молчу про новые слова. Давай посмотрим, какие новые слова, а потом отдельно сделаем упражнение. Новые слова были, видишь? Only let her try. Пусть только попробует. Snowflake, снежинка. It is gone, он исчез. Magic mirror, волшебное зеркало. Ugly, безобразный, уродливый. Evil. Got frightened, испугалась. Made him like this, сделал его таким. Молодец, ты правильно перевел. On and on, дальше и дальше. Below them, the wolves howled and the wind roared. Под ними рычали волки, выл ветер. И выл ветер, окей. Так, ну что, Марк, поздравляю. Давай в следующем уроке сделаем упражнение, хорошо? Пока. Пока.